جب سے نیلم اس گھر سے گئی تھی اکبر کی عجیب حالت ہو گئی تھی، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ سب اس کی حالت دیکھ رہے تھے، ماموں فرقان خاص طور سے اس کے لیے پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ جلد سے جلد نیلم کا کھوج مل جائے۔ وہ اپنی دکان پر بیٹھے ہوتے تو اپنے جان پہچان کے گاہکوں سے تذکرہ کرتے رہتے۔ ایک دن انہیں ایک ایسے بندے کا پتہ چل ہی گیا جو گمشدہ چیزوں اور کھوئے ہوئے انسانوں کا پتہ بتا دیتا تھا۔ اس بندے کا نام و پتہ لے کر انہوں نے اکبر کو فون کیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ دکان پر آ جائے۔ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اکبر مقررہ وقت پر ماموں فرقان کی دکان پر پہنچ گیا۔ ماموں فرقان سے دیکھ کر فوراً ہی کھڑے ہو گئے اور بولے، 4 نمبر تک چلنا ہے، گاڑی لائے ہو؟ جی ہاں، اکبر نے کہا، اور پھر وہ دونوں مارکیٹ سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھے۔ راستے میں انہوں نے اکبر کو اس شخص کے بارے میں بتایا۔ اکبر بہت خوش ہوا، اسے امید ہو چلی کہ اب ضرور نیلم کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ اس شخص کا نام زرغام تھا۔ پتہ ٹھکانہ معلوم کرتے بالآخر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ماموں فرقان نے دروازے پر دستک دی، فوراً ہی اندر سے آواز آئی، آ جاؤ بھائی، کون ہے؟ دروازہ کھلا ہے۔ وہ دونوں مکان میں داخل ہوئے۔ یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا۔ کمرے میں چارپائی بچھی تھی جس پر میلی سی چادر پڑی تھی۔ زرغام چارپائی پر لیٹا آرام سے سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ دونوں اجنبیوں کو دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اکبر کو اس شخص کو دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی۔ وہ ایک اول جلول سا بندہ تھا، اسے خود اپنا نام و نشان معلوم نہ تھا۔ وہ بھلا کسی اور کا کیا پتہ بتائے گا؟ کیسے آنا ہوا؟ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی مگر تیز آنکھوں سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ ہم جی ایک گمشدہ لڑکی کا پتہ معلوم کرنے آئے ہیں۔ اچھا، اس نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ وہ ایک دبلا پتلا آدمی تھا، اس کے بال لمبے لمبے تھے۔ وہ چرپائی سے ایک جھٹکے سے اٹھا، الماری کے سامنے کھڑا ہوا، پھر اس نے ایک ڈبے میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے ہاتھ میں ایک لمبے پھل کا خطرناک چاقو تھا۔ ماموں فرقان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس حرکت کا مطلب کیا ہے۔ وہ اس وقت دکان سے آ رہے تھے، ان کی جیب میں اس وقت اچھا خاصا کیش تھا۔ ایک لمحے کو ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ اکبر کو وہ شخص صورت سے ہی چرسی لگا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ وہ غلط جگہ پھنس گئے ہیں۔ کسی نے ماموں فرقان کو غلط آدمی کا پتہ بتا دیا ہے۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کیا کریں کہ اتنے میں زرغام نے چاقو کے اشارے سے دونوں کو بیٹھنے کو کہا۔ آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ چرپائی پر بیٹھ جائیں۔ زرغام کی آواز میں کوئی بات نہ تھی جس سے غلط عزائم کا اندازہ ہوتا۔ کے لہجے سے خلوص جھانک رہا تھا۔ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئے۔ زرغام نے ٹرنک سے ٹوکری اٹھا کر نیچے زمین پر رکھی اور خود ٹرنک کے بکس پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے چاقو کی نوک کو ہتھیلی کے نیچے کلائی پر رکھ دیا۔ کلائی پر جہاں اس نے چاقو کی نوک گاڑی وہاں بڑے موٹے موٹے دانے ابھرے ہوئے تھے۔ شاید یہ چاقو کو بار بار کلائی میں گاڑنے کی وجہ سے ہو گئے تھے۔ چاقو کی نوک کو اس نے کلائی میں گاڑ کر آنکھیں بند کر لی اور دھیرے سے بولا، لڑکی کا نام بتائیں۔ نیلم۔ ماموں فرقان فوراً بولے۔ عمر کیا ہے؟ زرغام نے پوچھا۔ 20-22 سال ہوگی، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ جب لڑکی گم ہوئی تو کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ اس سوال پر ماموں فرقان نے اکبر کو دیکھا۔ اکبر کیا جواب دیتا؟ اس کے نزدیک نیلم اس وقت گم ہو گئی جب وہ خالی گھر میں چلی گئی اس رات کو جن اسے لینے آیا تھا اور ایک بگی میں اسے بٹھا کر لے گیا تھا۔ اس رات اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے یہ اسے یاد نہ تھا۔ یاد نہیں، اکبر نے جواب دیا۔ کس علاقے سے گم ہوئی؟ گلشن اقبال سے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 3 ماہ، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ لڑکی کنواری ہے؟ نہیں، شادی شدہ، ماموں فرقان نے کہا۔ شوہر کا نام اکبر۔ اچھا، یہ کہہ کر زرغام خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں مسلسل بند تھیں لیکن پتلیاں متحرک تھیں۔ خود وہ بالکل ساکت تھا۔ چاقو کی نوک کلائی میں گڑی ہوئی تھی اور وہ کسی مجسمے کی طرح بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی، آنکھیں بدستور بند تھیں۔ میں سرسبز شاداب درخت دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی پہاڑی علاقہ ہے۔ ان درختوں میں گھرا ہوا مجھے ایک مکان نظر آ رہا ہے۔ نیلم کہاں ہے؟ وہ کہیں دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں۔ کیا نیلم اس مکان کے اندر ہے؟ ہاں۔ یہ مکان کہاں ہے؟ معلوم نہیں، کوشش کریں، ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھیں۔ اچھا، کرتا ہوں، لیکن چند سیکنڈ کے بعد ہی ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اور نڈھال سا ہو کر پیچھے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس نے چاقو کلائی سے ہٹا لیا تھا اور دیوار سے لگا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ وہ نیم مردہ سا ہو گیا تھا۔ ماموں فرقان اور اکبر اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ زرغام نے انہیں پریشان ہوتے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی اور چند منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا۔ اکبر نے سین میں گھنوچی پر رکھے ہوئے مٹکے سے ایک گلاس پانی نکالا اور زرغام کو دیا، لیکن زرغام نے ہاتھ کے اشارے سے فوراً گلاس اس کے سامنے سے ہٹانے کے لیے کہا۔ کیوں؟ اکبر نے تعجب سے کہا۔ پانی پی لے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے پانی پیا تو مر جاؤں گا، زرغام نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ یہ سن کر اکبر فوراً پانی کا گلاس باہر مٹکے کے پاس رکھایا۔ تھوڑی دیر بعد زرغام کی حالت خود بخود سنبھل گئی۔ دیوار سے ہٹ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو کیا ہوا تھا؟ اکبر نے سوال کیا۔ ہر عمل کے بعد اسی طرح نڈال ہو جاتا ہوں، یہ معمول کی بات ہے۔ میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل جاتی ہے، اس لیے یہ عمل میں بہت کم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے چہروں پر پریشانی اور شرافت دیکھ کر میں یہ عمل کرنے کے لیے فوراً راضی ہو گیا۔ پھر معاملہ لڑکی کا بھی تھا۔ میں 250 روپے لوں گا، لیکن یہ پیسے میں اس وقت لوں گا جب آپ کا کام ہو جائے گا۔ ابھی آپ کا کام نہیں ہوا ہے، میں ناکام ہو گیا ہوں۔ ویسے ایسا میرے ساتھ آج تک نہیں ہوا۔ آپ لوگ بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے؟ وہ لڑکی کیا نام بتایا اس کا؟ ہاں، نیلم۔ وہ کن حالات سے گھر سے گئی ہے؟ بس جی، حالات نہ پوچھیں۔ ماموں فرقان نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور اداس ہو کر بولے، اس کمبخت نے ہماری زندگی جیرن کر دی ہے۔ وہ ایسا اس کے پیچھے پڑا ہے کہ کسی طرح اس کا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں۔ اس کے لیے ہم نے کیسے کیسے جتن نہ کیے، خود میں قبرستان میں جا کر اس کے لیے عمل کر چکا ہوں، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ کوئی آسیب ہے؟ آسیب نہیں، کوئی آسیب ہوتا تو کب کا جل مرا ہوتا۔ وہ ایک جن ہے، بڑا زبردست جن، کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ زرغام نے اپنی مردہ آنکھوں سے ماموں فرقان کو دیکھا۔ تو یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں کہ یہ جھٹکے مجھے کیوں لگ رہے ہیں۔
खैर कोई बात नहीं, आप लोग कल इसी वक्त आ जाए, मैं रात को कुछ कार्रवाई करता हूँ। कल आप लोग जब आएंगे तो मेरे हाथ में नीलम का पता होगा। मामू फरकान ममनूनियत से इसकी तरफ देखते हुए खड़े हो गए। अच्छा जनाब, कल हाजिर होंगे, ये कहकर वो दोनों इस मकान से बाहर आ गए। अजीब शख्स है, अकबर ने कहा। हाँ बहुत अजीब है, मामू फरकान ने इसकी तायद की। दूसरे दिन जब वो दोनों वक्त मुकर्ररा पर जरगाम के घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। मामू फरकान ने आहिस्ता से हाथ से दरवाजा बजाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। मामू फरकान ने तब दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा अंदर से बंद ना था, वो फौरन खुल गया। मामू फरकान ने अंदर झांक कर देखा तो जरगाम चरपाई पर लेटा नजर आया। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। जरगाम चरपाई पर बेसुध पड़ा था, इसकी आंखें बंद थी, मुंह खुला हुआ था, लगता था बहुत गहरी नींद सो रहा है। इसके दाएं हाथ में खुला हुआ चाकू और बाएं हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज था। जरगाम साहब, जरगाम साहब। मामू फरकान ने इसका हाथ हिलाया। मामू फरकान इसका हाथ छुआ तो वो एकदम यकबस्ता महसूस हुआ। मामू फरकान इस तरह पीछे हटे जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मामू क्या हुआ, ये मर चुका है? अकबर की आंखें हैरत से फट गईं। अब क्या होगा, ये इसके हाथ में कागज कैसे है? मामू फरकान ने कहकर इसके हाथ से कागज निकाल लिया। जब उन्होंने कागज की तह खोली तो इनके अंदर सन्नाटा उतर गया। अकबर ने भी इस कागज को देख लिया था। इस कागज पर एक काले बिल्ले का चेहरा था जो मुंह फाड़े गुर्रा रहा था। मामू फरकान ने इस कागज को जरगाम की लाश पर फेंका और अकबर का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। अकबर जल्दी करो, यहाँ से निकल चलो। बस फिर वो इस घर से सर पर पांव रखकर भागे। फिर अकबर ने मामू फरकान की हिदायत के मुताबिक घर जाकर फर्जी नाम से थाने और ईडी सेंटर में फोन कर दिए। दूसरे दिन शाम के अखबारों में जरगाम की मौत को खूब रंग अमेजी के साथ छापा गया। ऐसी ऐसी कहानियां घड़ी गई कि मामू फरकान और अकबर दांतों तले उंगलियां दबाकर रहे। अभी ये खबर ठंडी ना हुई थी कि एक ठंडी खबर और मौसूल हो गई। ये खबर दादा गफूर से मुतालिक थी। अभी कल ही की तो बात है कि दादा गफूर ने मामू फरकान को फोन करके हजरात के अमल के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि फुरकान मुझे कुछ कामयाबी हुई है। कहाँ है वो, मामू फुरकान ने पूछा। अभी मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि पर्दे में कुछ ना रहेगा, जाहिर होकर रहेगा। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। दादा गफूर बहुत पुरुमीद थे। अभी तो बस एक मकान दिखाई दिया और वो मकान दरख्तों से घिरा हुआ है। कोई पहाड़ी इलाका महसूस होता है? मामू फुरकान फौरन बोले। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैंने इस मकान को दरख्तों में घिरा हुआ देखा है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? तब मामू फुरकान ने इस अजीब आदमी जरगाम का जिक्र किया। ओह, सारी बात तफसील से सुनने के बाद दादा गफूर ने अफसरदा लहजे में कहा। फिर दादा गफूर ने कुछ देर इधर उधर की बातें करके फोन बंद कर दिया और दूसरे दिन इनके इंतकाल की खबर आ गई। वो फजर की नमाज पढ़ने फ्लैट से निकले थे कि उतरते हुए इनका पाँव फिसल गया। सीढ़ियों पर ज्यादा रोशनी ना थी, इनका पाँव केले के छिलके पर पड़ा और वो लुढ़कते हुए नीचे चले गए। 70 साल से ऊपर के थे। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर आखिरी सांस ली और कलमा पढ़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मामू फुरकान को दादा गफूर की मौत का बहुत सदमा हुआ। अकबर जब कब्रिस्तान से अपने घर पहुंचा तो शदीद ज़हनियत खिंचाव का शिकार था। अगरचे अकबर के पास इस बात की कोई शहादत ना थी कि दादा गफूर की मौत में सैदपुर का जिन मुलव्वस है, लेकिन जाने क्यों इसका दिल बार बार इस बात की गवाही देता था। ये सब किया दरा सैदपुर के जिन का है। इस जिन ने ना सिर्फ इसकी जिंदगी जीरन कर दी थी, बल्कि अब वो मुजरिमाना कार्रवाइयों पर उतर आया था। वो अब कातिल बन चुका था। जरगाम की मौत कहाँ, इसे कत्ल कहना चाहिए। कत्ल इसके हाथों हुआ। वो वहां तो इसने अपनी मनहूस सूरत भी छोड़ दी थी। दादा गफूर को भी इसने मारा। वो कह देगा छिलका आखिर सीढ़ी पर कहाँ से आया? ये सवाल बार बार इसके सर पर थोड़े बरसाता और इसका जहन खुद ब खुद सैदपुर के जिन की तरफ चला जाता। अकबर मगरिब के वक्त अपने घर में दाखिल हुआ था। इसने किसी से बात ना की। जहन पर बोझ था, ख्यालात की जगार थी। नीलम इसे टूट कर याद आ रही थी और अपनी बेबसी पर इसकी आंखों से आंसू जारी थे। अकबर कमरे से बाहर आया तो टीवी लॉन में बाबर इसका मुंतजर था। बाबर ने इसे देखते ही अपने पास बैठने को कहा। इधर आ जाओ। अकबर बाबर के बराबर बैठ गया। जी अबू, मैं ये कह रहा था कि 25 लाख रुपए घर में पड़े हैं, इसके बारे में क्या सोचा है? बाबर ने बात शुरू की। अबू आपने क्या सोचा है? अकबर ने पलट कर सवाल किया। इतनी बड़ी रकम बेमुसरफ पड़ी है, हमें चाहिए कि इसे कारोबार में लगाएं। नहीं अबू, इस रकम पर हमारा कोई हक नहीं, वो हराम की रकम है। मेरे ख्याल में तो इसे नजरे आतिश कर देना चाहिए। अकबर ने दो टोक फैसला दिया। बच्चों जैसी बातें ना करो, फिर मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? आप जो मुनासिब समझे करे। ये कहकर अकबर उठने लगा। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं, तुम जरा पेटी से वो सूटकेस तो निकाल कर लाओ। जी बेहतर, अकबर ने बड़ी सादतमंदी से कहा। फिर उठकर स्टोर में गया। अकबर ने झुककर पेटी में से निकाला और टीवी लाउंज में वापस आ गया। वो सूटकेस इसने नीचे कालीन पर रख दिया। बाबर अली सोफे से नीचे उतर आया। वो कालीन पर पांव फैलाकर बैठा। इसके हाथ में सूटकेस की चाबी थी। इसने सूटकेस के ताले में चाबी घुमाई, ताला खुल गया। अकबर, रश्ता और साबरा सब के सब सूटकेस को घेरे खड़े थे। बाबर अली ने बड़े प्यार से सूटकेस का ढक्कन उठाया। फिर जैसे ही इसकी नजर सूटकेस के अंदर पड़ी, इसके छक्के छूट गए। वो कूद कर सोफे पर चढ़ गया। राजदा और साबरा की चीखें बुलंद हुई। वो दरवाजे की तरफ सरपट भागी। अकबर भी सूटकेस के पास खड़ा ना रह सका। वो जल्दी से सोफे पर चढ़ गया। सूटकेस में रकम ना थी, बल्कि इसकी जगह कुंडली मारे सांप बैठा था। जैसे सूटकेस का ढक्कन खुला, इसने फनकार कर अपना फन फैलाया और सरसराता हुआ सूटकेस से बाहर आ गया। ऐसी कोई चीज ना थी जिससे वो इसका मुकाबला करते। इस सांप का रुख दरवाजे की तरफ था। वह सरसराता हुआ दरवाजे से बाहर नहीं चला गया। सांप के कमरे से निकलने के बाद अकबर ने स्टोर से अपनी हाकी निकाली और सांप के पीछे गया। फिर इसने पूरा घर छान मारा, लेकिन सांप का पता न चला। घर में कई दिन तक इस सांप की दहशत छाई रही। मामू फुरकान को मालूम हुआ तो वो कहीं से एक सपेरा पकड़ लाया। इसने घर के लॉन में बैठकर 2-2.5 घंटे तक बीन बजाई। वो बेचारा बीन बजा बजा कर थक गया, लेकिन कहीं से सांप बरामद ना हुआ। घर में सांप होता तो बरामद होता। बाबर अली को रकम के इस तरह निकल जाने पर
बड़ा सदमा था, जबकि अकबर सूटकेस से रकम गायब होने पर बहुत खुश था। अकबर की अजीब हालत हो गई थी। वो घर से शोरूम जाता और वहां से आकर अपने कमरे में बंद हो जाता। वो घंटों नीलम की तस्वीर को तके जाता या बाथरूम में खड़े होकर नीलम की तहरीर को देखे जाता। साबरा से बेटे की हालत छुपी ना थी। वो इस तरह बेड पर लेटे नीलम की तस्वीर को तकते हुए इसे देखती तो दिल कट कर रह जाता। इसका जी चाहता कि नीलम की इस तस्वीर को कमरे से निकालकर फेंक दे। वो जानती थी कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसने कभी ऐसा कदम ना उठाया। एक रात अकबर ने नीलम को ख्वाब में देखा। इसने देखा कि नीलम घर के दरवाजे पर खड़ी इसका इंतजार कर रही है। जिन ने इसे खुद ब खुद आजाद कर दिया है, क्योंकि अब नीलम इसके मतलब की ना रही। वो शदीद बीमार हो गई थी। अकबर नीलम को अपने घर के दरवाजे पर पाकर फूला न समाया। गाड़ी से उतरकर इसके नजदीक आया तो नीलम देखते ही देखते हवा में तहलील हो गई। इस ख्वाब के बारे में वो सारा दिन सोचता रहा। दिन भर नीलम इसकी नजरों में रही, इसके ख्यालों में छाई रही। वो ख्याल ही ख्याल में इससे हम कलाम होता रहा। शाम को जब वो शोरूम से वापस आया और गाड़ी खड़ी करके अपने कमरे में पहुंचा तो इसने वहां किसी को पाया। वो लड़की नीलम की तस्वीर के सामने खड़ी थी और तस्वीर को महवियत से देख रही थी। अकबर की तरफ इसकी पुश्त थी। इसके लंबे बाल नीचे घुटनों तक गए हुए थे। कौन है आप? अकबर ने पूछा। तब जवाब में इसने गर्दन घुमाई, मुस्कुराकर देखा। अरे नीलम, तुम! ये कहकर अकबर बेकरारी से इसकी तरफ बढ़ा। नीलम को रूबरू पाकर अकबर के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे यूं महसूस हुआ जैसे दिल हलक के रास्ते बाहर आ जाएगा। इसका रुआ रुआ खुशी से झूम उठा। इसका मतलब था कि इसने जो ख्वाब देखा था सच्चा था। नीलम खुद ब खुद घर आ गई थी। इसे जिन ने आजाद कर दिया था। वो इससे 6-7 कदम के फासले पर थी। मगरिब का वक्त था। कमरे में मलगजा सा उजाला था। अकबर बाहें फैलाए नीलम की तरफ बेकरारी से बढ़ा और अभी 2-3 कदम ही आगे बढ़ा था कि एकदम रुक गया। इसे कमरे में पाकर इसने अपना चेहरा पूरा अकबर की तरफ घुमाया। जब वो मुकम्मल तौर पर घूमकर सामने आ गई तो अकबर को ठटक जाना पड़ा। वो नीलम ना थी, नीलम का साया थी, पर तो थी। अरे आप तो सचमुच धोखा खा गए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आंटी ने ठीक ही कहा था। अकबर ने आगे बढ़कर कमरे की लाइट जलाई। रोशनी में अकबर ने गौर से इस लड़की को देखा। वो नीलम से बड़ी हद तक मुशाबह थी, लेकिन वो नकल मुताबिक असल ना थी। इसकी आंखें नीलम जैसी ना थी। नाक और होंठों की बनावट में भी फर्क था। आवाज भी वैसी ना थी। अलबत्ता इसकी जुल्फें नीलम जैसी जरूर थी। वो नीलम लगती थी, फिर दूसरी नजर सारा भरम खोल देती थी। इसे यहाँ तक किसने पहुंचाया था? वो कौन थी? कहाँ से आई थी? अकबर ने इससे पहले इस लड़की को कभी ना देखा। लड़की अकबर के तजब्जुब को भाम गई। पहले तो खिलखिलाकर हंसी। मैं आपकी पड़ोस से आई हूँ, मेरा नाम सीमा शेख है। आप आफ्ताब शेख साहब की यहाँ से आई हैं? अकबर ने सवाल किया। जी हाँ, वो मुस्कुराई। लेकिन इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। अकबर ने संजीदगी से कहा। आप देखते कैसे? मैं यहाँ रह ही कब हूँ? मैं पहली मर्तबा कराची आई हूँ, इसने बताया। रास्ता? अकबर ने जोर से आवाज दी। मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? ये कहकर सीमा शेख ने टाटा के अंदाज में हाथ हिलाया और मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। फिर वो दरवाजे पर ही पहुंची थी कि रास्ता आ गई। रायदा को देखकर सीमा पलट आई और बड़ी बेतकल्लुफी से इसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। सीमा, अकबर भाई से मिली तुम? इसने सीमा से पूछा। बहुत बोर भाई हैं तुम्हारे। अरे ऐसा तो ना कहो। रायदा ने अकबर की हिमायत की। तुम्हारे भाई ने मुझे कमरे से निकाल दिया, इसने बंद कर कहा। झूठ, बिल्कुल झूठ, अकबर ने जल्दी से कहा। तो फिर आपने बैठने को भी नहीं कहा? इसने दलील दी। मैं तो आपको अपने कमरे में देखकर हैरान रह गया था, अकबर ने बताया। से आप क्यों नहीं कहते कि मुझे नीलम कहकर पुकारा था? सीमा शेख खिलखिलाकर हंसी और इसे शर्मिंदा करने पर तुली हुई थी। अकबर की समझ में ना आया कि किस किस्म की लड़की है। इसका तनहा बेडरूम में चले आना, बेतुकल्फाना गुफ्तगू जैसे बरसों की शनासाई हो। अकबर ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो राजदा से मुखातिब हुई। अच्छा रशिया, अब हम चलते हैं, रात को आएंगे। किसी अच्छी फिल्म का कैसेट मंगवा कर रखना। ठीक है। मेरी अम्मी कहाँ है? मेरी अम्मी के ड्राइंग रूम में बैठी है, राजदा ने जवाब दिया। अच्छा अकबर साहब, खुदा हाफिज, रात को मुलाकात होगी, सीमा ने बड़ी बेतकल्फी से कहा और बल खाती हुई चली गई। राजदा भी इसके जाने के लिए मुड़ने लगी तो अकबर ने इसे आवाज दी। राजदा, अकबर भाई अभी आई। ये कहकर वो सीमा के साथ चली गई। अभी वो मुंह धोने के लिए बाथरूम में घुस ही रहा था कि राजदा वापस आ गई। जी जनाब। राजदा की होठों पर दबी मुस्कुराहट थी। राजदा, ये क्या चीज थी? अकबर ने सवाल किया। चीज नहीं, वो सीमा शेख थी, राजदा बोली। ये मेरे कमरे में कैसे आ गई? अकबर ने वजाहत चाही। मैं लाई थी नीलम भाभी की तस्वीर दिखाने, राजदा ने बताया। आपको कैसी लगी? इंतहाई बकवास। बिल्कुल नीलम भाभी जैसी तो है, राजदा ने हंसकर कहा। नीलम जैसी तो ना कहो, अलबत्ता नीलम की भौंडी नकल जरूर है। आफ्ताब शेख का मकान इनके घर से 2-3 मकान छोड़कर था। आफ्ताब शेख की बीवी से साबरा की भी दूर दूर से सलाम दुआ थी। ये 2-3 दिन पहले की बात थी। साबरा ने गाड़ी से उतरते हुए सीमा शेख को देखा तो वो ठटक कर रह गई। एक लम्हे को तो वो यही समझी कि ये नीलम है। साबरा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गैब से इसकी मदद हुई हो, अल्लाह ने अकबर के लिए दूसरी नीलम भेज दी हो। सीमा को देखकर वो बेपनाह खुश हुई, लेकिन ये मामला इतना आसान ना था। साबरा जो कुछ सोच रही थी, अगरचे वो अपनी सोच में मुखलिस थी, वो अपने बेटे को जल्दी जन्म से निकालना चाहती थी। रात को सीमा और इसकी अम्मी बेगम आफ्ताब को साबरा ने खाने पर मधु कर रखा था। अकबर को जब मालूम हुआ कि सीमा रात को इधर होगी तो वो घर से बहाना करके निकल गया। जब से इसने नीलम को ख्वाब में देखा था, इसे करार ना था, दिल पर घबराहट तारी थी और उसका जी चाह रहा था कि किस तरह वो नीलम की तलाश में निकल जाए। घर से निकलकर सीधा मामू फुरकान के यहाँ पहुंचा। इसने खाना भी वहीं खाया। वो बहुत देर तक मामू फुरकान से बातें करता रहा। फिर वो रात गए वहां से लौटा। इसका दिल मुतमईन था। इसने एक फैसला कर लिया था। दूसरे दिन जब शाम को सीमा अकबर के घर आई तो इसका मूड बहुत खराब था। वो अकबर से हिसाब लेने आई थी कि वो कल रात को कहाँ गायब हो गया, जबकि वो लोग इसे घर पर खाने पर मदू थे। अकबर आ गए शोरूम से। इसने इस घर में दाखिल होते ही सवाल किया। वो तो गए, राजदा ने इसकी आंखों में देखकर कहा। गए? कहाँ गए? मरी, राजदा ने कहा और सीमा का हाथ पकड़ लिया। आओ अंदर आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। मरी? सीमा को एक झटका सा लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये बात इसने खुद गुलामी के अंदाज में कही। वो गुमसुम सी हो गई। राजदा ने महसूस किया कि सीमा पर इस खबर ने बिजली गिरा दी है।
اندر ہی اندر کوئی چیز ٹوٹی ہے، ایک بے نام سی اداسی اس کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ سیما کیا ہوا ہے تمہیں، خیریت تو ہے؟ راجدہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہوگا، سیما یہ ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ آئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، کیا یہاں تم اکبر بھائی سے ملنے آئی تھی؟ راجدہ نے سوال کیا۔ نہیں تو، سیما نے جلدی سے کہا، تم سے ملنے آئی تھی؟ پھر مجھ سے ملے بغیر کیوں جا رہی ہو؟ آؤ اندر آؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ راجدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کھینچا۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو بھی تو تم ٹھیک تھی؟ راجدہ میں پھر آؤں گی، اس وقت میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چکر سے آ رہے ہیں۔ سیما نے صاحب کو اس سے کام لیا۔ اور میں تمہیں اچھی سی چائے بنا کر پلاتی ہوں، تمہارے چکر ابھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سیما کے جواب کا انتظار نہ کیا، اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ راجدہ سے سیدھی اکبر کے بیڈ روم میں لے گئی۔ راجدہ دیکھ رہی تھی کہ اکبر کے مری چلے جانے سے سیما پر خاطر خواہ اثر ہوا ہے، وہ شاید اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے حقائق بتا دینے چاہیے تاکہ وہ سنبھل جائے اور یہ جان لے کہ اکبر کا دل فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابھی تک سیما کو نیلم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا، بس یہی بتایا گیا تھا کہ وہ لاہور گئی ہوئی ہے۔ صابرہ اور راجدہ کی غیر معمولی دلچسپی دیکھ کر سیما نے اپنے طور پر نیلم کے بارے میں یہ بات فرض کر لی تھی کہ اکبر اور نیلم کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں۔ نیلم لڑ کر میکے چلی گئی ہے اور اب یہ دونوں ماں بیٹی چاہتی ہیں کہ نیلم کا قصہ پاک کر دیا جائے اور سیما کو اس کی جگہ دے دی جائے۔ سیما کو اکبر پہلی نظر میں اچھا لگا تھا، اس لیے وہ انجام سے بے خبر محبت کی آگ میں کود پڑی تھی۔ راجدہ چائے کے 2 کپ ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئی تو سیما نیلم کی تصویر کو گھور رہی تھی۔ راجدہ سوچ رہی تھی کہ وہ سیما کو بتانے کے لیے کہاں سے آغاز کرے۔ اکبر مری کیوں گئے ہیں؟ سیما نے بالآخر گفتگو کا آغاز کیا۔ نیلم کے لیے، راجدہ نے فوراً کہا۔ نیلم کے لیے؟ سیما کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ نیلم تو لاہور میں ہے، لیکن اکبر حقائق بھائی کا خیال ہے کہ وہ مری میں ہے۔ راجدہ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ سیما نے خالی کپ میز پر رکھا اور ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں تو آج تک ہماری بھی نہیں آیا کہ اس گھر پر کیا ہو رہا ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو راجدہ؟ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو۔ ایک بات بتاؤ سیما، تمہیں اکبر بھائی کیسے لگتے ہیں؟ صاف صاف بتا دوں؟ ہاں بتاؤ۔ میں انہیں چاہنے لگی ہوں، سیما نے گہری نظروں سے راجدہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ راجدہ نے سن کر گہرا سانس لیا، اس نے سیما کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ صحیح نکلا۔ تب راجدہ ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس نے سیما کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑا اور بولی، آؤ میرے ساتھ۔